विश्वास कर जे यीशु ईश्वरଙ୍କ पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुणी विश्वास करी जेपरि तुम्भे माने ताहांक नामरे जीवन प्राप्त हुओ एथि निमंते ए समस्त लेखा जाई अछि। ए पुस्तकर उद्देश्य कौन जे जने लोक पढ़िला परे से कौन पाइबार अछि अनेक आश्चर्य कर्म करिसंती विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म करिसंती से सब पुस्तक से लिखि ना जहन से गुडा को गुरुत्व देना एइथ में लिखिसंती कि तुमे माने जेपरि विश्वास करो जे यीशु ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट आपण जदि आपण देखिबे आरंभ रु प्रथम अध्याय रु यीशु को से प्रकाश करिया पई चाहउछन जे यीशु ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट अटन आमे ख्रीष्ट को देखा पाइछु से के जाने ख्रीष्ट हेबे परा एटा बारंबार एई अध्याय में आपण देखिबे ख्रीष्ट को जानिबा पई आउ विश्वास करी जे पर तुम ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हुओ एथि निमंते ए समस्त लेखा जाई अछि माने जने लोक जदि धीरे धीरे पढ़िबो आपण माने देखंतु आमे प्रथम अध्याय रो देखि आसुछु से बहुत बड़ विषय लेखुना से केवल ख्रीष्ट को प्रकाश करूछन ख्रीष्ट को प्रकाश करू तांकर पुस्तक रो लिखिबार उद्देश्य ही से आट से जेपरि ख्रीष्ट को प्रकाश करि पारन ख्रीष्ट को जणाई पारंती जे से किए अटन एई गोटे उद्देश्य से लिखुछन आमे एई अध्याय रे 9 अध्याय रे मध्ये आपण देखिबे जे से सही कथा ही लिखिबा पई चाहुछन आपण देखिबे जोहन 9 पर्व तार 22 पद टिक देखिबे जोहन 9 पर्व 22 पद ताहार पितामाता जिहुदी माननकु भय करुथिबारु एही समस्त कथा कहिले कारण जदि केही ताहांकु ख्रीष्ट बोली स्वीकार करे ताहाले से समाजच्युत कराजिबो बोली सेथि पूर्वे जिहुदी माने एकमत होइथिले माने भाबी देखंतु जिहुदी माने केते परिमाण लोक प्रभावित करले यीशु ख्रीष्ट बोली कहिबान चाउ किए बोली कहंतु सेते गत अध्याय में देखुथिलु यीशु को अनेक विशेषण कहउछन तरसा ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत न आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रतिटी अध्याय रे सेमान को सेटा कहिबा पई चाउचंती जे से ख्रीष्ट अटन आमे आजी जोहन 9 अध्याय आमे अध्ययन करिया पई जाउछु ए अध्याय रो शीर्षक मु देइछि यीशु जहां कहंती ताहा करंती यीशु जहां कहंती ताहा करंती आपण प्रतिटी अध्याय जदि देखिबे से गोटे विषय को से परिप्रकाश करूछ एटा को मु 6 भाग विभक्त करिछि गोटे अध्याय रे गोटे प्रसंग रहिछि किंतु 6 भाग विभक्त करिछि गोटे होछि शिष्य माने ओ अंध लोक माने जन्मांध शिष्य माने ओ जन्मांध प्रथम पद रु 5 पद पर्यंत तापर 6 पद और 7 पद देखिबे त्राणकर्ता और जन्मांध 8 पद रु 12 पद देखिबे दर्शक माने और जन्मांध 13 रु 23 देखिबे फारूसी माने और जन्मांध 24 रु 34 पद पर्यंत पुणी थरे आपण देखिबे फारूसी माने और जन्मांध तापरे 35 पद रु 41 पद पर्यंत देखिबे यीशु और जन्मांध केवल एतिकी देखिबे एठी गोटे स्टोरीटा किंतु विभिन्न लोक माने एठी आसुछन आमे प्रथम 5 पद पढ़िबा जोहन लिखित सुसमाचार तार 9 पर्व प्रथम 5 पद से जाउतबा समय रे जने जन्मांध को देखिले आउ ताहांको शिष्य माने ताहांको पचारिले हे गुरु किए पाप करिवारो ए अंध होई जन्म हैला निजे ना एहार बापा मां यीशु उत्तर देले ए किंबा एहार बापा मां पाप कले नाही किंतु ईश्वरंको कर्म जेपरि एहाठारे प्रकाशित हुए ए निमंते एहा घटी अछि दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्तांको कर्म करिबा आममानंको कर्तव्य जेउ समय रे केही कर्म करि पारे नाही एपरि रात्रि आसु अछि
ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧ କେମିତି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 8 ପର୍ବ 12 ପଦ, ଜହନ 8 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଯେସାଇ ତାର 42 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଯେସାଇ 42 ତାର 7। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ହେବେ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେ କେବଳ ଦୀପ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେବେ? ସେ ନିଜେ ଦୀପ୍ତି ହେବେ। ତ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ଆଲୁଅ ଦେଖିନି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରି ପକାଉଛି। କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା? କାରଣ ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେସାଇ 29 ପର୍ବ 18 ପଦ ଦେଖିବେ, 29-18। ପୁଣି ସେହି ଦିନରେ ବଧିର ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ପୁଣି ତିମିର ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ। ଏଇଗୁଡାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ଦିନ ବଧିର କଣ କରିବ? ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିବ। ସେ ପୁଣି ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ। ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଫେସି ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସଫଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ 35 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ ଦେଖିବେ, ଜହନ ଯେସାଇ 35 ତାର 5। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଓ ବଧିରମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧଟା ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏହାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? କିଏ ପାପ କରିଛି? ନିଜେ ନା ଏହାର ବାପା ମା? ଇଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଇଏ କେତେବେଳେ ପାପ କଲା? ଇଏ କୋଉଠି ପାପ କଲା? ଇଏ ତ ଜନ୍ମ ଆକା ଅନ୍ଧ ହେଇ ଆସିଛି, ତ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇକରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 5 ପଦ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ইয়ার ପାପ ନାର ପୈତୃକ ପାପର ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ବେଳେ ଆମେ ବି କହି ପକାଉ, ନାଇଁ ତାର ବାପା ମାର ପାପ ପିଲା ଉପରେ ପଡିଲା।
କିଛି ନା କିଛି ତା ବାପା ମା କରିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହିଜିକାଲ ତାର 18 ପର୍ବ 4 ପଦ, ଜିହିଜିକାଲ 18:4। ଦେଖ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭର, ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି, ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହିଁ ସେପରି ଆମ୍ଭର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରେ ସେହି ମରିବ। ହଁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଯିଏ ପାପ କରିବ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ପାପ ସକାଶେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉନି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଯେପରି ଏଇଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଲିୟର କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଘଟିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଥାଉ ତ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ଦିନ କାହିଁକି ଅଛି? ଦିନ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଦିନରେ କରାଯାଏ। ରାତ୍ରି କାହିଁକି ଅଛି? ରାତ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି ସେ ରାତ୍ରିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଜେନେରାଲି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଘୃଣାର, ହିଂସାର ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ କରି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ମାଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଗୋଟେ ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିବ। ରାତ୍ର ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଏବେ ଅଛି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଆସୁଛି। ୟା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ବାହୁଡି ଯିବେ। ଏ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ଖୋଜିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ ପାଇବନି, ତୁମେ ଦରାଣ୍ଡି ହବ, ପାପରେ ମରିବ ତୁମେ, କାରଣ ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲି। ରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 53 ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ବଢାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଏଇଟା ତୁମର ସମୟ, ଏଟା ଆଉ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନି, କେହି ଚିହ୍ନି ବି ପାରେନି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯୀଶୁ କିଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କଣ? ଯୀଶୁ କିଏ ନ ଜାଣୁନୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଇଏ କେମିତି ଏମିତି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ପଦ 7 ପଦ ପଢିବେ, ଯୋହନ ତାର 9 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7। ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେଇ ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ। ସିଲୋହ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଏ। ମାଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯେ ମାଟିରୁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ମାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଟିରେ ଛେପ ପକେଇଲେ, ଆଉ କଣ କଲେ? କାଦୁଅ ଟିକେ କରିକି ତା ଆଖିରେ ଲଗାଇ କହିଲେ, ଯାଇକି ତୁମେ ଧୋଇ ହୁଅ। ଇଏ ଜନ୍ମାନ୍ଧଟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିକି ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ପଦେ କଥାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, କାହା ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇକି ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ?
ତୁମେ ଯାଇକି ଧୋଇ ହୁଅ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା, ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଆଖିରେ ମାଟିର କାଦୁଅ କଲେ ଆଉ ଲେପନ କରି ପଠେଇଦେଲେ। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯୀଶୁ କିଏ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି ତାକୁ ଜ୍ୟୋତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଡେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ହୁଏ। ଆମେ ଗୁଡେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଉ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ସେ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଲି ଏତେ ବଡ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଆଉ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ କାଦୁଅ କଲେ, ଲଗାଇଲେ, ଯାଇ ଧୋଇବ। ସେ ବି ଜାଣିନାହିଁ କିଏ ମତେ କହିଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାସୀମାନେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଯେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଏ କଣ ସେହି ନୁହେଁ? କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ସେ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ନା, ଏ ତାହା ପରି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୋର ଆଖି କିପରି ଫିଟିଗଲା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାଦୁଅ କରି ମୋର 2 ଆଖିରେ ଲେପିଦେଲେ, ଆଉ ମତେ କହିଲେ, ସିଲୋହକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହୁଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲି ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲି। ସେମାନେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କାହିଁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବିଷୟରେ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଏବେ ଏଇ ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ ଜଣେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? କିଏ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ତାପରି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପରି ତାପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେୟା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। କହିଲେ, ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ଏଇଟା କିଏ କଲା? ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପଦରେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ ଯୀଶୁକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାର କନଫେସନ ଗୁଡାକ ବଦଳୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କନଫେସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାଦୁଅ କରି ମୋର 2 ଆଖିରେ ଲେପିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ସିଲୋହକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହୁଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲି ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲି। ପଚାରିଲେ କଣ ବୋଲି, ସେ କାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆପଣ ପଢିବା ମାନେ 13 ପଦରୁ 23 ପଦ। ଯେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଦିନ କାଦୁଅ କରି ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର। ଅତଏବ ସେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ମୋର ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗେଇଦେଲେ, ପରେ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଲି ଓ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ତେଣୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ପାପୀ ଲୋକ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିପାରେ? ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଥରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିকে ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେ ତୋର ଆଖି ଫିଟାଇଲା, ଏଥିରେ ତୁ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛୁ? ସେ କହିଲା, ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ସେ ଯେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଅଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥିବା ଲୋକର ପିତାମାତାକୁ ଡାକି ନ ପଚାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥାଅ, ଏ କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ପୁଅ? ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଏବେ ଦେଖୁଅଛି? ସେଥିରେ ତାହାର ପିତାମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଏ ଯେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଏବେ ଦେଖୁଅଛି ତାହା ଜାଣୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କିଏ ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହିଁ। ତାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ତ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ଆପଣା କଥା ଆପେ କହିବ। ତାହାର ପିତାମାତା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କାରଣ ଯଦି କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେଥିପୂର୍ବେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତଏବ ତାହାର ପିତାମାତା କହିଲେ, ସେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ,
ये लोक तो भल है ताकू धरिकी आने का पाखु फारुसी मान आउ से दिन कौटा था विश्राम बार ये फारुसी माने विश्राम बार फसी जाइए बाहरी पार ना विश्राम बार मशा जहाँ कहते आग को देखिए आम चर्च गुड़ाक कमिटी लोक हमें माने गोटे गार एका जाऊे गारे गारे धारे धारे जी ऊपर को नहीं तलू तलू नहीं बुझार कैपेसिटी या पूर्व जीशु विश्राम बार अनेक आश्चर्य कर्म क्लियर कर से होती विश्राम बार कर्ता आ विश्राम बार मनीष मनीष विश्राम कर मनीष आराधना प्रभु से केतल भी आश्चर्य कर्म कर चाहते जीशु कौन करते विश्राम बार अंडर आसन तो से दिन विश्राम बार थिला से लोक आउ थे पचारे से कौन है पुड़ी कहला से मोर आखि कादुଅ लगे मु धोई हेली आउ मु देखी फारुसी मान कही कहले से लोकटा ईश्वर निकट आसी नहीं कारण से विश्राम बार पालन करू नहीं से जो ईश्वर निकट आसी से आसी नहीं से लोकटा सी ना विश्राम तो पाड़ी था से कौन कौन देखु 17 पदरे तेणु से आहुरी थे से अंध लोकटी को पचारे से तोर आखि फिटिगला से तू ता विषय कौन कहूछु से कहला से जड़े भाववादी तार कन्फेशन चेंज होती देखु प्रथम कौन बोली कहला जहां को जीशु बोली कहती से व्यक्ति एबे से कौन बोली कहूची से किए से जड़े भाववादी एबे से जानी गलानी नाई ने जीशु ऑर्डिनरी लोक ना जीशु जड़े भाववादी अटन आप देखिए जौन 4 पर्व तार 19 पद स्त्री लोकटी ताहांकु कहला महाशय आपण जे जने भाववादी यह मु जानी पारु अछि ये भी कहूँ आपण जने भाववादी एटा मु जानी पारुछि तापर आपण देखिबे 24 पद कारण भाववादी स्वदेश रे आदर पांती नहीं बोली जीशु आपे साक्ष्य देले भाववादी तापर 6 पर्व 14 पद 6:14 जहन 6:14 तेणु लोक माने ताहांको कृत आश्चर्य कर्म देखि कहिबाकू लागिले जगत को जो भाववादी आसीबार थिला ए निश्चय सही जीशु भाववादी तापर 7 पर्व 40 पद अतएव लोक समूह मध्यरु केही केही एही कथा सुनी कहिबाकू लागिले ए प्रकृत रे सही भाववादी भाववादी एठी भी से जा सुनी छिले किए एटा ये तो अंध लोक थिला आगरु कुआडे जाई पार नथिला ये कोन कहूची से जे मते भलो करले से होचंती तांको ना होची जीशु से व्यक्ति एबे से कहूच कोन कहूची से जने भाववादी तर कन्फेशन धीरे धीरे चेंज हे आसु तापर हमें देखिबा 24 रु 34 पद पर्यंत जहन 9 पर्व 24 रु 34 सेथिरे पूर्वरे अंध थिबा लोकको से माने द्वितीय थर डाकी कहिले ईश्वरंको गौरव दियो से लोकटा जे पापी यह आमे माने जानू सेथिरे से उत्तर देला से पापी कि नुहे मु ताहा जाने नहीं मु गोटिए विषय जाने मु अंध थिली एबे देखि पारु अछि तेनु से माने ताकू कहिले से तोते कोन कला से की प्रकार तोर आखि फिटाई देला से माननको उत्तर देला मु कहि सारिलेनी आ आपण माने सुनिले नाही काहे कि आउ थोरे सुनिबा को इच्छा करू अछंती आपण माने मध्य कोन ताहांकर शिष्य हेबा को इच्छा करू अछंती सेथिरे से माने ताकू गाली देई कहिले तू सेटार शिष्य किंतु आम्भे माने मोसांकर शिष्य आम्भे माने जानू जे ईश्वर मोसांको कथा कहि अछंती किंतु ए लोकटा केउठारु आसी अछि ता आम्भे माने जानू नाही सेही लोकटे सेमाननको उत्तर देला से मोर आखि फिटाई देले आ से जेउ केउठारु आसी अछंती ता आपण माने जानंती नाही ए तो आश्चर्य कथा ईश्वर जे पापी मानको कथा सुनंती नाही ए आम्भे माने जानू किंतु जदि केही ईश्वर भक्त होई ताहांकर इच्छा साधन करे ताहाले से तार कथा सुनंती केही जे जन्मांधर चक्षु फिटाई देला एहा तो केबे हेले सुना जाई नथिला ए ईश्वरंको ठारू आसी नथिले किछि करि पारंती नाही सेमाने ताको उत्तर देले तूटा तो पूरा पापरे जन्म हेलु आ तू हमनको शिक्षा देउ अछु सेथिरे सेमाने ताको बाहर करि देले
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ହେଲା, ହେଲେ ତା ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସମାଜ ଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ଏ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଲା, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଭଲ କଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପୁଅଟା ତ ବଡ ଅଛି, ତାକୁ ପଚାର। କାହିଁକି? ଯେ ଯୀଶୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବେ ତାକୁ ସମାଜ ଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ଏବେ ପୁଣି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ, ସେ ଲୋକଟା ପାପୀ ବୋଲିକିରି କୁହ। ସେ କହୁଛୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ସେ କହିଲେ ସେ ପାପୀ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟିମନି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି। ମୁଁ ମଦୁଆ ଥିଲି, ଏବେ ମଦ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ଥିଲି, ଏବେ ବେଶ୍ୟା କାମ ଛାଡିଦେଲି। ମୁଁ ଟିଭି ବାହିଣୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖା ଛାଡିଦେଲି। ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଏଡିକ୍ଟେଡ ଥିଲି, ମୋବାଇଲ ଦେଖା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ମୁଁ ବାପା ମା ସହିତ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲି, ଏବେ ଝଗଡା ଲାଗିବା ଛାଡିଦେଲି। ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରୁଥିଲି, ଏବେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଛାଡିଦେଲି। ମୋର ଅନେକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି। ଆମକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ବୋଲି କହୁଛ, ତାର ତ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ପରା। ବାସ୍ ସେତିକି। ଇଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ସୁବିଧା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲୋକକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୋଉଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କେବେ ଶୋଇ ନଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇକି ଥିବା, ଉଠିବି, ବ୍ରଶ କରିବି, ଖାଇବି, ଶୋଇବି, ପୁଣି ଉଠିବି, ଗାଧେଇବି, ଆଉ ଖାଇବି, ଆଉ ଶୋଇବି, ତାପରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଉଠିବି, ଆଉ ଖାଇବି, ତାପରେ ଶୋଇବି। ମତେ କେବେ କେବେ ବାହାରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମା କୁ ପଚାରନ୍ତି ତମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ନାଇଁ ଘରେ ଅଛି। କେବେରୁ ଘରେ ଅଛି? ଅଛି ତ, ସେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ବିଲକୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲିକି। ମୁଁ ବାହାରେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମା ମତେ ଧରିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ସେତେ ମତେ କେହି ଖେଳାନ୍ତି ବି ନାହିଁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଫୁଟବଲ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏଟା ତ ରହିବା ସେ ଖେଳିବା ଜାଣେ। ବେଟିଂ କରି ପଳେଇଲେ କି ଛାଡିବେ କି ମତେ? ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଚାଲ ମାକୁ ଦେଖି ତ ମାସ ଟାଣି ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଶୋଉଥିଲି ସେମିତି କେହି ବି ଶୋଇ ନଥିବେ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ଶୋଉନାହିଁ। ମୋ କାରଣ ଶୋଇକି ମୋ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ। ବିଛଣାରେ ପଡିଲେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢେ। ନିଦ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ନିଦ ଲାଗିଲେ ମତେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦୋଷିବ ଟିକେ। ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପଢି ପାରିବାନି। ଆମର ଟେଷ୍ଟିମନି ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆହୁରି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ସାରିଲିଣି ହେଲା। ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କହି ସାରିଲିଣି ତମମାନଙ୍କୁ। କେତେ କହୁଛି, ଆହୁରି ପଚାରୁଛ? ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ତୁ ତାର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ହେବୁ, ଆମେ ମଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବାରେ ବା, କାହାର ଶିଷ୍ୟ? ମଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କାରଣ ମଶା ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବ, ତାକୁ ପୁରା ଧରିଛନ୍ତି। ଫେବିକୁଇକରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହରେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? 8 ପର୍ବ 39 ପଦ, ଜହନ 8 ପର୍ବ 39। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କର୍ମ କର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 31 ପଦରେ? ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ପାପୀ ଲୋକଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀ ଲୋକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ତ ତାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବେଲରେ କଣ ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି
ନାଇଁ। ଆପଣ ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 15 ତାର 8 ପଢିବେ, 15:8। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣା ବିଷୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ପ୍ରଭୁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ସେ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ସେ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ବାବୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ, ତାର ମୁଡ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କଥା ବି ଛାଡିଦବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମୋର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏତେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପୁରା ଚାଲିକି ଯାଇ ହବନି, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଭିତରେ। ସେ ପୁଅଟା ଏବେ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି କଣ ଗୋଟେ। ସେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, କହୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାବୁ ମୋର କାମ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ଭାଇନା ସେ ବାହାରେ ପିମ୍ପୁଡି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଆସିବି। କାହାକୁ ଘୋଡେଇବ? ପିମ୍ପୁଡି ଘୋଡେଇବ ପୁଣି। ହଉ ଯା, ମତେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବିଧାର କରେ, ଯା କରେ। ସେ ଯାଇ କଣ କହୁଛି, ଆରେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଏଠୁ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ। ତା 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବି ପିମ୍ପୁଡି ସେଠି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ 29 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାଇଁ ମୂଷା ନାଇଁ, 15-29 ହିତୋପଦେଶ 15:29। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। 21 ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। 21-27 ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର ବିଷୟ, ମାତ୍ର ସେ କୁ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆଣିଲେ ତାହା କେତେ ଅଧିକ ଘୃଣିତ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଘୃଣା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ 28 ହିତୋପଦେଶ 28:9। ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଭୁ କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋହନ ତାର 9 ପର୍ବ ଆମେ 32 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେହି ଯେ ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇ ଦେଲା, ଏହା ତ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନଥିଲେ କିଛି କରିପାରେ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲୁଛି, ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 35-41 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। 35-41। ସେମାନେ ଯେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାର ଦେଖା ପାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ କିଏ କହନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ, ଆଉ ଯେ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ସେ ସେହି। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖୁନଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି,
ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅନ୍ଧ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କହୁଅଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ରହୁଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ 35 ପଦରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିବ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେମାନେ। କାରଣ ଆମେ 22 ପଦରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିବ ତାକୁ ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିବେ। ଇଭେନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଲୋକ ଗାଁରୁ ତୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ପରିବାରରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିବୁ ନା ଘର ଛାଡିବୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଏତେ କଠୋର। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଦେଖିବେ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତୁମେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ବଡ ଶବ୍ଦ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦଟି ପଢିବା। ଦାନିଏଲ 7 ପର୍ବ 13 ପଦ। ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ଓ ସେ ଅନେକ କାଳରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିବେ ଦିନେ ଆକାଶର ମେଘ। ତ ପଚାରାଯାଉଛି, ତୁମେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ, ଆଗ ତ ଦେଖୁନଥିଲା, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ, ଆଉ ଯେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର କନଫେସନ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମରେ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲା 11 ପଦରେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାଦୁଅ କରି ମୋର ଦୁଇ ଆଖିରେ ଲେପିଦେଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ 17 ପଦରେ ଦେଖିବେ ତାର କନଫେସନ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ କଣ କହୁଛି? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ତାର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରୁ। ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖୁନଥିବା ଲୋକ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ଅନ୍ଧ? ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପାପ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କହୁଅଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ରହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଦଉଛନ୍ତି। ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ଯେରେମିୟ ତାର 5 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଯେରେମିୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ। ହେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକେ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖୁନାହଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣୁନାହଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଏହି କଥା ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଏହା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଜ୍ୟୋତି ଦାନ କଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲା, ପରେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି।
से संपूर्ण भाव में देखी पारुछि यीशु को चिन्ही पारुछि। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आसंतु हमने प्रार्थना